ایک اجمالی خاکہ پیش کروں گا. یہ شعور عبرانی زبان کا لفظ ہے شعور. شعور سے شاعری ہے، شاعری سے شعر ہے، شعر سے شاعر ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. شعور سے شاعری نکلا ہے اور شاعری سے شعر نکلا ہے اور شعر سے شاعر نکلا ہے. اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں جب شاعری کا ڈائریکٹ تعلق بالواسطہ تعلق شعور سے ہے تو شاعری میں سب سے پہلے شعور دیکھا جائے گا، کانٹینٹ دیکھا جائے گا. اس کے بعد آپ کی فارم دیکھی جائے گی، اسلوب دیکھا جائے گا، رنگ و عام دیکھا جائے گا. یہ سب بات کی بات ہے. فارم کا زمانہ گیا، فارم وام گیا، وہ ساری جو اصناف تھی مطلوب ہو چکی ہے، ساری اصناف کا تجربہ ہو چکے ہیں. یونان کے زمانے میں شاعری جو ہے دیوی دیوتاؤں کے قصے رقم کرتی تھی. شاعر دیوی دیوتاؤں کے قصے بیان کرتا تھا. شاعر زمانہ اور آگے بڑھا، مصر کا زمانہ آیا، اس کے بعد زمانہ اور آگے بڑھا، پھر نظمیہ شاعری آپ کے سامنے آئی. اس میں فردوسی آیا، بہت سے لوگ آئے، اور اس کے بعد نظمیہ شاعری، پھر حکایات کا دور آیا. رومی آئے، شیخ سعدی آئے، انہوں نے حکایات بیان کی. شاعری کا یہ زمانہ بھی گیا. اس کے بعد 18ویں 17ویں صدی میں شعر آیا، گیت آیا، نعمانی شاعری کا زمانہ آیا، وہ بھی چلا گیا. اب جو زمانہ ہے وہ شاعری دیکھیے، ارسطو نے جب موسیقی لکھی، شاعری کے لوازمات طے کیے، شاعری ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، زمانہ آگے بڑھ گیا. ارسطو کی موسیقی کا زمانہ پیچھے رہ گیا. پھر زمانہ آیا ورڈسورتھ کا. ورڈسورتھ نے شاعری کی تعریف کی، شاعری ایسے ہوتی ہے، شاعری ایسے ہوتی ہے، وہ زمانہ بھی گیا. پھر ایلیٹ کا زمانہ آیا، شاعری ایسی ہوتی ہے، شاعری ایسی ہوتی ہے، وہ بھی گیا. مقدمہ شعر و شاعری علامہ شبلی نعمانی کا آیا، شاعری ایسے ہوتی ہے، شاعری ایسے ہوتی ہے، وہ بھی گیا. حتیٰ کہ ارسطو کی موسیقی سے لے کر نصیر ترابی کی پوئٹکس تک، شعریات تک کا زمانہ ہم نے دیکھ لیا. میں نے اس کے لیے ایک فقرہ کہا ہے، شعر یا شاعری کی جو بھی تعریف متعین کر دی جائے، شعر کا اس کے برخلاف ہونا اہم ممکن ہے. شعر اب آپ نے دیکھا ارسطو کی موسیقی سے لے کر نصیر ترابی کی پوئٹکس تک جو ہے وہ شعریات، ہر زمانہ کی شاعری اس زمانے کے حساب. یونان میں دیوی دیوتا، پھر نظمیہ شاعری کا دور آیا، نظمیہ شاعری ہوئی، پھر حکایات کا دور آیا، پھر رومانٹک پوئٹ آئے، وہ سب گیا. اب میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو. اب جو زمانہ ہے یہ ایگزسٹینشل کرائسس کا زمانہ ہے. کافی منصور کی اب انسان کو اپنی پڑی ہے. جو ڈیکارٹ سوال اٹھایا تھا، I think therefore I am. سارتر نے آج اس کو الٹا کر دیا. I am therefore I think. اس نے کہا I think therefore I am. اب مسئلہ یہ نہیں کہ I think سے I am ہے، I am سے I think ہے. یہ چھوڑے بحث کی موجود بحث. مسئلہ یہ ہے، میں نے ذرا تھا اضافہ کر دیا. I am to think who am I. اب جو زمانہ ہے انسان اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہے. تہذیبیں ختم ہو گئی. یورپ میں نعرہ لگ گیا the God is dead, the man is dead. تو جب نیچے نے یہ کہا the God is dead، اس کا مطلب کیا ہے؟ the God is dead مطلب کیا ہے؟ اللہ نہیں مرا. the previous concept of God is dead. کیا the man is dead کیا مطلب ہے the man is dead کا؟ انسان تو بیٹھے ہی، انسان تو نہیں مرا. the previous concept of man is dead. پرانا تصور انسان مر گیا. تو بھائی اب نئے انسان کی تلاش، اور انسان اسے جنہیں مل گیا ہے وہ پینٹ کر رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں نئے انسان. جب یہ کووڈ آیا فروری میں تو میرے سامنے ایک صاحب نے موبائل آن کر کے کیمرہ آن کر دیا. امید صاحب کووڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کووڈ تو آ گیا ہے،
मसला ये है कोविड से जाती हुई दुनिया को मातम करूं या आने वाली दुनिया के इस्तेमाल करूं तो क्या करूं? एक दुनिया जा रही है, एक दुनिया आ रही है। शायद का काम मातम भी करना है किसी दुनिया के जाने का और आने वाली दुनिया का इस्तेमाल भी करना है। क्या कहने, क्या कहने। इंसान बदल गया है, इंसान की फिक्र बदल गई, सब कुछ पुरानी तहजीब, पुराना कल्चर सब, और जो लोग अपने कल्चर से चिमटे हुए बहुत बार से सब गर्दे को हम करना। मंदिर यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। आईने नौ से डरना, आईने नौ से डरना, गर्दे को हम करना। मंदिर यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। अब तो कौम का तस्वुर खत्म हो गया दूसरे के अजीब कौमों के तस्वुर ने दूसरी लेंगे अजीब रात दी हमारे ऊपर। जर्मन कौम और फ्रेंच कौम और ये कौम और वो कौम का तस्वुर भी तेज ले गया, खत्म हो गया, कोई कौम नहीं गया वो जमाना, कौमियात से माना नहीं गया। अब मसला मुझे अपनी गजल का एक मसला याद आ रहा है। इंसान का अपने आप को पाना है इनकलाब, इंसान का अपने आप को पाना है इनकलाब, अब वक्त है कि फर्द में आना है इनकलाब। अब वक्त है कि फर्द में आना है इनकलाब। और ये तो होता है कि जब तहजीब बदलती है तो पुरानी तहजीब से चिपटे हुए लोग संभालते हैं। माओ ने कहा था इनकलाब बंदूक की नाली से आता है, मैंने इससे इख्तलाफ किया। इनकलाब बंदूक की नाली से आता नहीं है, बंदूक की नाली से रोका जाता है। बंदूक की नाली से नहीं है मंसूर साहब, बंदूक की नाली से इनकलाब आता नहीं, बंदूक की नाली से इनकलाब रोका जाता है। तो बंदूक की नालियाँ ये हर तरफ तन गई हैं कि जदीद दुनिया को रोकने के लिए, जदीद इंसान को मारने के लिए बंदूकें तनी हुई। जहनी अनारकी से गुजर रहा है इंसान, उसके पैरों से के नीचे से जमीन निकल गई है, सर पर से आसमान हट गया। वो जो तसव्वुराती इंसान का एक अल्लाह होता है, इबादत होती है, ये जन्नत है, ये दोज़ख है, अच्छे काम करूँगा जन्नत में जाऊँगा, बुरा काम करूँगा दोज़ख में जाऊँगा, वो सीधा साधा सा इंसान मर गया, उसकी जन्नत में मर गई, उसकी दोज़ख में मर गई, वो सब कुछ फना हो गया। भाई कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? सब बदल। अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है इंसान। तो मैं ये कह रहा हूँ फिलहाल जो शायरी का मौजू है वो इंसान है और इंसान की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये मौजू है शायरी। और अभी हमारे वकील साहब ने जो शेर सुनाए इसके इतिहास के, आपने नहीं देखा वो शेर क्या कह रहे हैं? वो तब्दीली की निशानदेही कर रहे हैं, इंसान की राह से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इंसान राह से गुजर रहा है, इंसान को बदलना, और जो बदल गया वो जुड़ गया उस जमाने से जो आने वाला जमाना, वरना वो ये सब धक्का सा चलेगा। मुझे अपने बदल का मसला याद आ रहा है, नया जमाना आना है, दुनिया को आगे जाना है। नया जमाना आना है, दुनिया को आगे जाना है, बर्बादी एक बहाना है, दुनिया को आगे जाना है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बर्बादी तो आई, बर्बादी यूनान जब तबाह हुआ बर्बादी आई कि नहीं आई? मिस्र जब तबाह हुआ बर्बादी आई कि नहीं आई? हड़प्पा जब तबाह हुआ बर्बादी आई कि नहीं आई? मोहनजोदड़ो जब तबाह हुआ बर्बादी आई कि नहीं आई? टेक्सला जब तबाह हुआ बर्बादी आई कि नहीं आई? बर्बादी तो आना, बर्बादी एक बहाना है दुनिया को आगे जाना। इतनी आसानी से इंसान को आगे नहीं जाने देता पुराना आदमी। जहाँ तक होता है उसे नोचता है, उसे खसोटता है, उस पर जो कुछ अदाब नाजिल करना होता है वो ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर कर। पिछले 250 साल से इंसान ज़हनी टॉर्चर का शिकार। क्या क्या उसके जहन में अनारकी भर दी गई। ये जो अनारकी फैली हुई ये पहले जहन में होती, बाद में मास्टर में सोसाइटी में समाज में आती है। ये ज़हनी अनारकी गुजर रहे हैं खुदा के वास्ते। अब शायर को ज़रूरत है कि इंसान के बारे में सोचे, इंसान को कायनात से जोड़े, कायनात के तग़य्युर, कायनात के सवास से जोड़े इंसान को, और इंसान को ज़िंदगी दे। शायर ने हमेशा इंसान की बात की है, चाहे शान का ज़माना हो, चाहे फलसफे का ज़माना हो, चाहे इंजीनियरिंग का ज़माना हो, चाहे कुमैत का ज़माना हो, चाहे होमर का ज़माना हो,
चाहे नेट का ज़माना हो, कोई ज़माना भी हो, चाहे फिरदौसी हो। मैंने ये कहा मीर और गालिब की बात हो रही थी। उर्दू में दो शायर ऐसे हैं जो इंसानों के हैं, मीर तो मीर है, मिर्ज़ा गालिब। अल्लामा इकबाल मुसलमानों के शायर हैं, मीर अली शियों की शायर है। क्या कहना क्या कहना अल्लामा इकबाल मुसलमानों के शायर हैं, मीर अली शियों के शायर हैं। दो शायर ऐसे हैं जो इंसानों के हैं, मीर तो मीर और मिर्ज़ा गालिब, ये इंसानों के शायर हैं। और इसीलिए मिर्ज़ा गालिब और मीर तो मीर का रिवाइवल जो हुआ है, उन्होंने इंसानों की बात की है, इसलिए उनका रिवाइवल हुआ और लोग संजीदगी से फिर तलाश कर रहे हैं मीर गालिब को, फिर